لصاحب القتمة بحورها في المعالي دمت لا لطما حد قد ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا دائما أمسات بأبحر معرف ربها علما هي ذكرنا لا لسحب القاتمة لها تبتل إلى المولى ودتها إما لله بالله يا لك عارفا علما نور قلبي وهي ذخري لنا رحما نعم شفيقه ولا في عننا نائما يرتاح قلبي ذا هدق ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا دائما أمسات بأبحر معارف ربها عيما ذكرنا هجالا لصاحب الخيمة نور قلبي وهي ذخلي لنا رحما نعم شفيقه ولا في عننا نائما لها سيوف بواتر قاطعة صرمات بها ثمينا وننذر أنفسا حيما حول الحمى إن غارت القوم قدما في صافنا فاطمة معنا أبو فاطمة يرتاح قلبي إذا حدث ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا دائما أمسات بأبحر معارف ربها علما ذكرنا هجالا لصاحب القائمة يا رب فرج علينا واكفنا الغشما هبنا عوافيك وملتما دائما وعند رشح الجبين حسن لنا خاتما بجاه خير الورى ذي الهمة العالمة على ولي الكساء مع ذرار أمنا فاطمة عليهم ربنا صلاتك دائما ولي وصحبه أهل النية الجزمة ومن تبعهم دخل في الفرقة الغريمة يرتاح قلبي إذا حلق ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا دائما أمسات بأبحر معارف ربها عيما ذكرنا هجالا لصاحب الخاتمة اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه صلى الله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bersama-sama kita manjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Sayyidina Muhammad yang masih memberi peluang, ruang, taufik dan hidayahnya kepada kita untuk kita bertemu di majlis Allah dan majlis kekasihnya sallallahu alaihi wasallam dalam kuliah khas di bawah tajuk taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ditaja oleh grup Infak Darsa 18. Didoakan insya-Allah semua para penaja kita, Allah ampun dosa mereka. Allah jadi mereka sebab semua orang mendapat hidayah. Allah memudahkan urusan dunia dan akhirat mereka insya-Allah. Allah jemput mereka untuk datang berziarah ke tanah suci dan Madinah Al-Munawwarah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Taubat ialah suatu yang wajib sesaat kita berdosa. Tak kira dosa kecilkah kita ataupun berdosa besar, wajib kita bertaubat. Taubat maknanya balik, kembali kepada Allah. Itu maknanya taubat. Dan kita hidup di dunia yang penuh dengan pancaroba ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tidak akan dapat mengelakkan diri walaupun telah kita cuba untuk mengelak daripada berdosa, tetap kita akan berdosa kalau itu dah ketentuan Allah sejak daripada azali lagi. Ataupun dalam bahasa yang lain, hidup di dunia ini ialah hidup yang pasti kita akan menempuh dosa. Satu masa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu menyebut, kalau aku diberi pilih
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, beranak mai ke dunia, mati, dan terus masuk dalam syurga. Ataupun aku diberi pilih untuk hidup di dunia dan aku terpaksa menempuh situasi berjumpa dengan dosa. Aku pilih pilihan yang kedua. Pilihan yang pertama, beranak-beranak, mati, terus masuk syurga. Ataupun memilih yang kedua, berumur panjang, hidup di dunia, menempuh dosa. Aku pilih yang kedua. Kenapa? Sebab dengan berdosa itulah kita dapat mengucapkan astaghfirullahalazim. Kalau kita tak ada dosa, mana mungkin kita dapat mengatakan astaghfirullahalazim. Maka secara hakikatnya dosa mendekatkan kita kepada Tuhan, iaitu melalui taubat dan istighfar. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada orang yang bertaubat. Seperti mana selalu bila mana kita berwuduk, kita akan berdoa. Selepas kita berwuduk, kita menghadap arah kiblat, kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Selepas kita mengucapkan syahadah ataupun syahadatain, kita minta Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah Tuhanku, jadikan aku di kalangan orang-orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku orang yang sentiasa menyucikan diri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan huwat tawwab, huwat tawwabur rahim. Dialah Allah yang maha penerima taubat. Dan dia kembangkan dengan namanya At-Tawwab, dengan namanya yang dominan Ar-Rahim, iaitu bila mana kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Bila mana Allah sebut huwa Tawwabur Rahim, dialah Tuhan yang menerima taubat dan dialah Tuhan yang maha penyayang. Penyayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita ialah Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa mengampunkan kita hatta dosa kita sampai menyentuh inanas sama, sampai dosa kita menempuh langit pun tetap Allah menerima taubat kita. Taubat ni apa? Taubat ni yang diertikan dengan makna kembali, balik pada Allah balik. Makna balik kepada Allah, settle balik dengan Allah. Kalau kita berdosa, selesai dengan Tuhan, settle balik kosong-kosong. Sehingga kita seumpama seperti tercemar dengan kotoran. Kalau kita ialah selai kain putih, jadi bersihkan balik kain putih itu dengan taubat. Settle balik, bersihkan balik, sucikan balik hati kita dengan Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala begitulah dia mendekatkan kita kepada dia. Dengan Allah mencipta pelbagai jenis dosa, kecil ataupun besar. Cuma pada kita, jangan kita kata kecil je. Seandainya kita menganggap dosa kecil itu kecil, maka besarlah jadi dosa kecil itu. Kalau kita menganggap kecil je, langsung dosa kecil itu jadi besar. Besar ni pada pandangan Allah. Dosa ni sebenarnya semua besar, kecil pun besar, besar pun besar.
Sebab ukurannya ialah pada ampun Allah ataupun tidak. Kalau dosa kecil kita buat, Allah tak ampun, tentulah dia besar. Kalau dosa besar, Allah ampun, tentulah dia kecil. Tapi kita tak tahu adakah ataupun nilaian Tuhan itu tak tahu. Sebab kalau seseorang itu Allah nak dia masuk neraka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seumur hidup dia beramal dengan amalan ahli syurga. Tapi kalau Tuhan nak dia masuk neraka di akhir hayat, dia beramal dengan amal ahli neraka. Maksudnya dia buat dosa kecil tapi tak sempat kata astaghfirullahalazim. Dia buat dosa kecil, dia tak sempat nak balik kat Tuhan, dia mati. Dengan sebab dosa itulah dia masuk neraka. Jadi begitulah dosa, tak tahu apa pandangan Tuhan pada kita. Sebab itu jangan pandang dosa itu kecil. Seandai pun dia kecil, semua dosa besar. Sebab itu tugasan kita setiap hari hanyalah untuk mengucapkan astaghfirullahaladzim, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pula kena takut. Takut sebelum kita kata astaghfirullah, kita mati. Kita harap kita ni berdosa, sebab kita tak mungkin lepas daripada dosa. Kita berdosa, sebelum kita mati sempat kita kata astaghfirullahaladzim, maka bersihlah kita daripada dosa. Sallallahu alaihi Muhammad. Seandainya kita berdosa, belum pun sempat kata astaghfirullah, mati, na'udzubillah min dzalik, maka baliklah kita jumpa Tuhan dengan dosa. Subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya telah menciptakan pelbagai jenis penyuci dosa untuk membersihkan kita semua daripada dosa. Contoh, kita masuk masjid. Orang yang masuk masjid, malaikat akan tahan dia dan sekat dosanya daripada masuk ke masjid. Maka orang yang melangkah masuk masjid tanpa dosa. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menyucikan kita masuk ke rumah dia. Kalau kita, sallallahu alaihi Muhammad, masuk masjid pun tanpa dosa, macam mana kita mai ke tanah suci? Macam mana kita mai menjadi jemputan Allah? Kita mai berdosa kah? Allah bersihkan semua. Allah bersihkan kita semua sesaat kita nak masuk Mekah lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tidak ada yang paling bahagia di sisi Tuhan melainkan bertemu Allah tanpa dosa. Tapi manusia ni, manusia tetap, walaupun dia berdosa dan dia tahu Tuhan ampun dosa dia, tetap dia kata dia berdosa juga. Tetap dia tak kata dia bersih daripada dosa. Tetap kata aku hamba pendosa. Tetap kata aku dosa juga. Maka sebab tidak ada seseorang yang bertamu di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mentawafi Kaabah berasa dia bersih, tak ada. Semua menganggap diri dia berdosa. Maka di atas rasa berdosa itulah Allah pandang kita dengan pandangan rahmat dia. Sebab itu orang balik Mekah ni muka cantik-cantik, elok-elok. Pengalaman kita tengok orang muka balik Mekah cantik-cantik. Pasal apa? Sebab mereka dah balik tanpa dosa. Maka masalah Sayyidina Muhammad, begitulah Tuhan yang disebut dengan At-Tawwab, Tuhan yang Maha penerima taubat. Sayyidina Muhammad. Dan subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maka tak ada orang yang masuk Mekah, tak ada orang yang menjadi tetamu Allah, tak ada orang yang menjadi tetamu Dhuyufur Rahman yang bebas daripada dosa. Maka sebab itu Allah mencipta pelbagai. Melihat Kaabah sahaja luruh dosa kita. Kalau kita tak ada apa pun nak buat amalan, tengok Kaabah ya. Tengok Kaabah, ampun habis dosa kita. Allah Sayyidina Muhammad. Lihat Al-Quran, habis dosa kita diampun oleh Allah. Melihat muka para ahli ulama, para awliya, luruh dosa kita.
Tengok muka mak ayah, luruh habis dosa kita. Jadi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala mencipta pelbagai cara untuk membebaskan kita semua daripada dosa. Pasal apa? Sebab Tuhan nak bagi kita masuk syurga. Allah Subhanahu Muhammad. Allah nak bagi kita masuk syurga. Kalau kita tak buat benda-benda hak macam tu, hak nak boleh masuk syurga, Allah Subhanahu Muhammad, dia timpa bala pada kita. Dia timpa ujian pada kita. Tetap sama, tujuan ujian adalah untuk menghapuskan dosa. Sebab itu tidak ada orang main Mekah tak lalui ujian. Kecil besar ujian dia. Semua tu ialah sebab untuk Allah nak bebaskan kita semua daripada dosa. Sallallahu alaihi Muhammad. Sungguh Allah Maha Kaya, Maha Pengampun. Ni kita hak main Mekah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nu hak tak main. Hak tak main nu pergi mayang subuh di masjid Sallallahu alaihi Muhammad. Tunggu sampai habis imam doa dan masih belum balik. Sampailah matahari naik, sembahyang sunat isyraq, sembahyang sunat duha, barulah dia balik. Orang tu mendapat pahala haji dan umrah tammatan tammah 2 kali. Dapat pahala haji dan umrah 2 kali, tammatan tammah, sempurna macam kita mai umrah dan haji. Nampak tak betapa maha kaya Tuhan. Kita tak main Mekah pun, tapi dia bagi. Tapi hang kena buat, hang kena usaha. Maka sebab itu tanda Allah kasih pada seseorang dipanjangkan umur dalam Tuhan. Kadang-kadang kita perhati Muhammad sallallahu Muhammad, ramai kawan-kawan kita dah pun pergi meninggalkan kita. Tapi kita ni duk maintain lagi ni, aku tak mati lagi aku ni. Hal ni makan mati biarlah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan Tuhan bagi sempat mengamalkan yang kita tak sempat beramal dulu. Waktu kerja dulu tak ada hampir tak ada selesai orang doa bangkit pergi kerja dah. Tapi Tuhan bagi kat kita, cuma buat tak buat. Peluang. Jadi kita harap boleh istiqamah sallallahu alaihi wasallam lepas mayang subuh, duduk sampai naik matahari, mayang sunat isyraq, mayang sunat duha, kekal 40 hari sebelum mati. Supaya nak declare, nak ditentukan, nak dikonfirmkan oleh Tuhan, kita ialah orang yang istiqamah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Subhanallah. Maka alhamdulillah, kita harap bila kita main pada kali ini dengan jemputan Tuhan buat kali yang pertama bagi setengah orang, maka Sallallahu alaihi Muhammad, kenangan bertamu ke rumah Tuhan ini, bertamu menjadi tetamu Rasulullah ini Sallallahu alaihi Muhammad, ialah pilihan yang sangat berharga buat kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam hidup ni kita banyak dapat kejutan. Dalam hidup ni kita banyak dapat hadiah, surprise daripada Tuhan. Jadi kalau macam ni lah contoh dah. Mai Mekah Madinah ni kena hati kosong. Hati kena kosong. Maknanya hati kosong ni seumpama bekas Sallallahu alaihi Muhammad. Jangan buah apa? Tunggu anugerah. Tunggu pemberian Tuhan Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi hati itulah yang kita nak bawa jumpa Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita mai bawa hati yang macam tu rupa, maka kita akan dipenuhkan dengan hadiah-hadiah yang diperuntukkan dah buat kita sejak azali. Dan semua orang tak akan dilayan sama. Semua orang tak akan dilayan sama oleh Tuhan. Allah melayan kita semua ikut kita. Orang ni tahap dia tak mana. Orang tahap dia, orang tu akan dilayan seperti mana dia sangka dia dengan Tuhan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada orang mai dalam keadaan ego, sombong. Dia Datuk Sallallahu alaihi Muhammad. Dia Tan Sri. Dia Datuk Sri. Dia berjawatan tinggi. Dia bos. Satu orang tu pernah mai bersama dengan kami dalam satu umrah Rasulullah Muhammad.
Awal-awal lagi main Mekah ni, hotel tak ada. Awal-awal mai tu, hotel dah tak ada lah. Allah Sayyidina Muhammad. Lepas tu dia protes. Tentulah yang dia protes ialah agensi yang bawa dia. Tanggapan pertama sekali, agensi ni menipu dia. Sebenarnya sebelum dia mai, dia kena proses diri dia dulu bagi betul dengan Tuhan. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Dia kena ada ilmu. Dia tak boleh mai macam tu. Dia kena buat persediaan nak mai. Ni dia mai, dia tanpa bersih diri dia tanpa menyucikan diri dia terus mai. Tapi Tuhan tetap nak terima dia. Akhirnya subhanallah, dalam dia protes, dalam dia tak puas hati, dalam dia marah sana marah sini. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Bukan dia seorang, tak ada tempat. Sekali dengan yang mengetuk agensi pun tak ada. Tak ada tempat. Kalau bos tu ada bilik apa, semua tak ada. Gelimpangan duduk di lobi hotel. Sallallahu Alaihi Muhammad. Bila kita tak mau terima hakikat diri kita siapa, Allah penjatuh kita. Hang tak mau terima lagi, aku berjatuh hang lagi. Hang tak mau terima lagi, aku berjatuh hang lagi. Sampai akhirat sekali dia kalah dengan Tuhan, baru dia akur. Dia siapa? Tuhan siapa? Sallallahu Alaihi Muhammad. Ya subhanallah, sallallahu Alaihi Muhammad. Jadi dosa kita kata Mekah ni, Mesir. Mesir ni negeri Anbiya. Mesir ni adalah negeri Anbiya, negeri Nabi-Nabi yang terbuka langit, turun wahyu. Satu orang tu orang kaya daripada Malaysia. Sallallahu Alaihi Muhammad. Orang kaya lah, walaupun kereta tak besar, tapi orang kampung, kalau benang bolong-bolong, kaya lah. Orang kampung kadang-kadang kereta kecil lah, biasa je, Proton je, tapi benang bolong-bolong. Mai Mesir. Mai bila mai Mesir? Waktu tu pelajar Malaysia jamu Bob. Bob, tahu tak Bob? Bob ni, dia panggil bewak badan pasak, tapi boleh makan. Sebab dia bukan bewak macam di tempat kita. Ni ialah peruntukan Allah bagi. Bob ni boleh makan. Cuma Nabi tak makan. Walaupun boleh makan, Nabi tak makan. Kata Sallallahu Alaihi Muhammad, pakcik nak makan Bob pula. Budak Mesir, kalau jamu Bob, kira hak tu jamu yang special lah. Dia nak makan Bob. Bewak tu. Bewak mau makan tu. Tu pertama. Mesir tak boleh. Mesir ni macam Mekah tak? Tapi dia 3 hari. Mekah lagi. Jadi dia tempelak budak-budak tu. Budak-budak lain dia pun nak layan dia. Dia plekeh. Pelajar nak jamu. Tak apa. Akhir pelajar ni pandai. Dia pun buat sup Bob. Lepas hirih macam dengan ayam. Panggil dia makan. Dia makan habis. Hirup sampai habis kuah-kuah. Sedap lah no. Dia kata, sedap no. Cik, tu lah Bob cik. Habis lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kena juga dengan budak-budak Mesir. Tapi sombong. Tengok Arab Mesir, teruk orang tak boleh. Hina orang tak boleh. Teruk orang Mesir tu. Pakcik tak boleh kata, pakcik ni kat ni tak boleh. Tak boleh pakcik mesti kata kau. Tak boleh apa, man teruk pun. Jadi budak-budak nak kata macam mana, macam tu je lah. Sebab di Mesir siapa-siapa yang kata, dia kena. Akhirnya sampai last sekali, waktu orang nak kapal terbang, Sallallahu Alaihi Muhammad, barangan tak lepas. Orang lain semua dah kapal terbang lah, dia tak lepas. Waktu tu baru dia punya ego dia turun. Jatuh ego dia. Soalnya waktu tu dia menangis. Daripada dia sampai dia sombong, akhir sekali dia menangis. Dia berlari kapal terbang tu. Orang tua lari, orang lain nak habis dah. Dia kata, aku tak main dah mesti. Aku tak main dah. Main sombong tu baru mesti. Mekah ni janganlah main hati yang sombong. Saya teringat dulu waktu saya main Mekah, umur 22, Sallallahu Alaihi Muhammad.
Waktu tu banyak burung merpati. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Walaupun banyak burung merpati, tapi banyak burung merpati duduk luar. Dulu burung merpati banyak. Apa ni dalam Masjidil Haram tu. Kalau Tok Bilal muazzin dia nak azan, dia ketuk dulu. Dia ketuk sound tu bunyi kedum. Kedung. Burung tu apa. Satu orang tu dia kata burung banyak, tik tak ada. Pum, itu tik. Tu nak abang kata cash. Di sini jangan. Sebab tu takut. Ada satu orang tu dia mengaji Mekah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nak amal umrah dengan kami. Saya pun nak tumpang dia lah, dia mengaji Mekah. Jadi bila dia nak main umrah dengan kita bertumpang dia lah, kita kata. Turun daripada lobi hotel nak pergi buat umrah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jalan dah ihram ni. Daripada lobi nak pergi ke Masjidil Haram. Sampai satu tempat tu dia kata, ni siapa hilang lagi tunggu tadi lah. Tu yang saya tak mahu kata. Tak lagi siapa hilang lagi, tunggu tadi. Dah berpuluh kali saya mai. Siapa saat tu mulut jaga. Tiba-tiba keluar daripada mulut dia, ya Allah, apa ustaz ni? Dia mengaji Mekah, takkan dia tak tahu. Akhirnya, bila buat umrah tu, dalam 2 biji bah kami mai tu, bini dia hilang. Bila bini dia hilang, dia teruk ke siapa teruk? Semua teruk. Kita hak bawa ni, cari taman halal nak cari. Sallallahu alaihi wasallam. Tu saya harap jemaah kita ni jaga mulut berkelok. Nak kata apa pun jangan kata, simpan dah. Lepas tu astagfirullahalazim. Saya sekali tu saya bawa almarhum orang tua saya Mekah. Allah senang. Ayah saya ni pelik, walaupun dia cikgu, tapi dia tak kerti pakai handphone. Dia kerti angkat ya. Tapi dia nak call, dia tak pernah kerti. Lepas tu tak apalah, bila masalah senang dia macam tu, dia nak mai. Saya beli handphone 2. Satu handphone abang nak bagi kat dia, telefon kod dia angkat. Satu handphone, tak apalah. Hak kita pakai. Sampai Mekah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tawaf semua, dia hilang. Belum sempat bagi telefon. Allah teruklah. Sampai ke sebelah. Daripada sebelum subuh pergi sebelah tak jumpa. Tapi Tuhan tetap bagi jumpa juga. Pasal apa? Hang sangka tak baik kat aku. Dengan Tuhan tak boleh nak sangka baik. Bila kita bertemu dia, kita sangka macam ni. Aku buat macam tu. Aku tak boleh tolong hang. Aku tak boleh bela hang. Hang sangka aku macam mana? Itu dia buat kita. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tu ajibnya negeri Mekah ni. Sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk Madinah ni lembut lagi ni. Sangat-sangat lembut. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini izin Allah. Pada malam terakhir kita boleh berkuliah dalam bilik aircon. Ini sponsor anak murid saya ni, pelik ni. Bukan saya, anak murid saya. Duduk di Malaysia tu, dia tahu saya mai. Dia tahu saya nak bilik, dia sponsor bilik ni. Dia kata kalaulah dia pahala apa ni kuliah berjalan, dia akan dapat kat dia semua. Jadi terima kasih kat dia, alhamdulillah. Dengan izin Allah Tuhan bagi kita boleh duduk bilik ni, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Anak murid majlis dia kecil, umur 13 sampai jadi ustaz lah. Alhamdulillah. Jadi kita harap kita doakan dia mendapat rahmat dan berkat, insya-Allah. Jadi anak yang soleh dan jadi guru yang baik, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sagi inilah kita duduk saat-saat terakhir ni di Madinah ni. Jadi sagi mungkin kita akan ke makam Rasulullah, ziarah badak pada Rasulullah dan bertawassul dengan Rasulullah. Ya Allah Tuhanku, dengan berkat kekasihan Engkau yang agung ya Tuhan, jemputlah kami mai lagi ke sini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jangan jadi macam saya itu no. Bila suruh doa takkan nak mai lagi kot. Tak mai. Dengan Tuhan ni, dengan Tuhan ni kena sangka insya-Allah sampai lagi. Salah sini ramai antara kita ni. Bukan mai tanpa disangka-sangka kan. Kalau kata mai jemputan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi insya-Allah kita masuk Mekah. InsyaAllah akan dipimpin oleh Ustaz Yusuf dan Ustaz Muti. InsyaAllah mudah-mudahan Allah pun mudahkan mereka insyaAllah untuk pimpin jemaah yang mai dengan hati yang tulus mulus ni.
Sallallahu Alaihi Muhammad. Tak ada tujuan lain melainkan nak jadi tetamu Tuhan ya. Sallallahu Alaihi Muhammad. Jadi insya-Allah dalam perjalanan tu Sallallahu Alaihi Muhammad lepas daripada tuan-tuan berihram di Bir Ali nak tabah tu, Sallallahu Alaihi Muhammad talbiyah ya. Talbiyah sampai letih. Ini tak ada yang masih ada yang belum ada pengalaman letih sampai macam mana. Talbiyah sampai letih maksud saya tu. Maksudnya sampai letih ni apa mutabiyah di depan ni, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allah. Surah bagi terakhir. Ya Tuhan, kami mai dah ni. Sallallahu Alaihi Muhammad. Labbaik Allah tu apa derah lah ni? Derah seorang dia ya. Ada semua tak ada. Waktu pernah nampak letih. Mana teruk sikit lah apa ni mutawaf ni. Dia kena bertalbiyah, pimpin jemaah sampai tak ada bunyi suara dah, tidur dah, tak apa. Jadi Sallallahu Alaihi Muhammad dan bawa hati yang kosong. Makna pasrah, serah semua, minta Allah bantu kita Sallallahu Alaihi Muhammad, dan insya-Allah jangka jemaah akan sampai di sana pukul maghrib. Sallallahu Alaihi Muhammad balik ke hotel dulu. Selesai apa ni, angkat barang buah dalam hotel. Hotel kita ni Sallallahu Alaihi Muhammad tak dekat sangat dan tak jauh sangat. Sederhana. Tapi sebenarnya tak letih pun jalan sebab ramai-ramai. Sallallahu Alaihi Muhammad kalau tengok apa ni zaman Rasulullah, ada para sahabat yang rumah mereka jauh pada masjid, ada yang dekat dengan masjid. Nabi kata siapa-siapa yang rumahnya jauh pada masjid, dia langkah pergi masjid, selangkah dia langkah dapat satu kebajikan, selangkah tu juga dihapus satu kejahatan, selangkah tu juga Allah angkat satu darjat. Menyebabkan sahabat-sahabat hadap dekat masjid ni rasa hebatnya hampa, duduk jauh. Akhirnya para sahabat duduk dekat-dekat ni minta nak pindah, duduk jauh juga. Mintakan Nabi nak pindah duduk jauh dalam masjid. Nabi tak bagi. Sebab hampa ni dah dekat dengan masjid, hampa di jiran masjid, mereka ni habuan mereka. Tapi mereka ni nak dapat pahala macam orang duduk jauh juga, langkah pendek-pendek masjid. Nak abang kata tu kelebihan. Tuhan letak tak mana pun tak apa. Sallallahu Alaihi Muhammad. Jadi tapi nampak masjid walaupun duduk tak jauh sangat, tapi masjid nampak. Bila nampak masjid tu yang tak apa tu, lagi tak sampai, dia nampak tak apa lah kan. Masalahnya ada orang yang tak nampak langsung masjid. Dia nak kena main dengan baik. Macam rombongan kami hari tu bulan 12 tu kena main dengan baik. Daripada hotel nak main masjid kena naik baik. Ni tak perlu naik baik, jalan tapi nampak masjid, insya-Allah. Dan tak ada masalah, insya-Allah. Sallallahu Alaihi Muhammad bila dah kita angkat barang masuk dalam hotel, nanti akan dipanggil pada waktu sekian-sekian, kita tunggu di lobi. Jadi berjalanlah ke masjid Sallallahu Alaihi Muhammad ke Masjidil Haram. Dia kalau dia tengoklah Sallallahu Alaihi Muhammad bah ni dia nak guna apa kena. Bah ni kalau dia lalu depan Masjidil Haram, tengok Masjidil Haram tu bergemerlapan, bersimbah cahaya. Tu hebat Masjidil Haram tu. Cahaya tak pernah terpadam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Dia langkah pelan-pelan dengan bertalbiyah ke masjid Sallallahu Alaihi Muhammad, dan dijangka insya-Allah Sallallahu Alaihi Muhammad jemaah semua akan habis umrah pada pukul 11 malam. Insya-Allah Sallallahu Alaihi Muhammad, dan niat Allah mudahkan. Jangan kata susah, anggap dan kata mudah. Hatta kalau nak masuk tandas pun kena kata mudah. Kalau kata ramainya orang, boleh pi ke? Pi memang tak boleh masuk. Tapi kalau kata-kata mudah, sampai-sampai ramai. Kita pipi orang tu keluar. Itu kalau kita anggap, kalau kita rasa kita anggap mudah. Semua mudah di Mekah ni, insya-Allah. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan tawaf 7 pusingan seperti mana saya peringatkan, dan jangan lari niat dalam langkah dalam tawaf tu. Lari niat contoh macam mana? Langkah bukan tawaf. Macam mana? Orang belakang tu, orang hitam
melegam, peluh bersimbah, tengok mereka tu pada pasti macam tu. Lari daripada mereka tu. Langkah kita bukan tawaf. Langkah kita batal. Langkah kita tu sebab lari daripada orang. Kena gostar balik. Faham tak? Kena gostar balik. Mana hati kena jaga betul. Kanan pun tidak, kiri pun tidak, tetap jalan. Sallallahu alaihi Muhammad. Jangan peduli hujan ke kanan. Maknanya jangan langkah ke arah lain. Kadang-kadang nak ligang kawan. Sallallahu alaihi Muhammad. Nak ligang kawan. Tengok orang kampung. Dengar kata orang kampung main umrah juga. Leha. Tiga leha. Jadi kita tu tak ada mau tawaf lah. Kena gostar balik. Faham? Tapi nak gostar macam mana orang macam tu? Faham? Jadi kalau boleh gostar balik. Berapa langkah kita langkah bukan tawaf tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan kalau sallallahu alaihi Muhammad kita tak mampu, jadi kita kena langkah tu kosong. Faham? Dia kena mula tanding balik, baru mula balik. Tu nak berhati betul-betul dalam tawaf yang pertama ni. Sallallahu alaihi Muhammad, insya-Allah. Lepas tu tawaf ni baca. Sama tawaf akan baca buku tu, kita ikut. Kita kena ada sama buku tu. Kadang-kadang sallallahu alaihi Muhammad kita tak dengar tawaf baca. Jadi kita bacalah buku tu. Jadi bila kita baca buku tu sallallahu alaihi Muhammad, jadi kita akan tahulah habis bacaan ni, habis tawaf yang pertama. Habis bacaan ni, habis ni tawaf yang kedua, begitu. Bila sampai di Musalla Sayyidina Muhammad di Rukun Hajar Aswad tu, Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam kau tengok orang buat pun. Lambai lah, gamit lah. Dia apa? Dia macam ni. Isyarat menyapu. Dah kita tak boleh dekat dengan dia. Jadi kita isyarat je lah. Kalau kita dekat dengan Hajar Aswad, kita boleh sapu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kita tak boleh. Isyarat je lah. Begitu. Jadi subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Tapi walaupun macam tu, macam-macam cara orang buat. Tengok orang buat tu, kita rasa belah lah. Sebab Nabi sebut, Hajar Aswad ni ialah yaminullahi fil ardi. Tangan Allah di muka bumi. Jadi sallallahu alaihi Muhammad bukan tangan sungguh, tapi umpama. Jadi bila mana di situ, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana kita mai menjadi tamu Allah di Baitullah, sekalipun Tuhan tu bukan rumah dia sungguh, tapi nak abang kata tantulah tempat bertamu. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan tawaf sallallahu alaihi Muhammad. Dan alhamdulillah insya-Allah kita semua tawaf dalam kumpulan Ustaz Yusuf, dalam kumpulan 2 kumpulan. Jadi sallallahu alaihi Muhammad, jadi kena jaga betul hati, jangan lari waktu tawaf sallallahu alaihi Muhammad. Dan selain daripada baca doa tu, tengok Kaabah. Lain daripada tengok buku, tengok Kaabah. Tengok Kaabah sampai hati kita pecah. Faham tak? Sampai hati kita pecah, hampir melembut hati kita. Tengok Kaabah sampai hati kita lembut. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan subhanallah, bila dah tawaf habis tu, sebelum pi sa'i sallallahu alaihi Muhammad, minum dulu air Zam-Zam. Jadi minum dulu air Zam-Zam. Jadi seumpama kita bertamu ke rumah orang, jadi kita diangkat dulu air untuk kita minum Zam-Zam. Dan Zam-Zam ni sunatnya minum berdiri. Menghadap arah Kaabah, minum diri. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan minta Allah menyembuhkan semua penyakit-penyakit kita dan memberi kesihatan pada kita sepanjang kita nak buat ibadat sallallahu alaihi Muhammad, dan bagi Allah kekalkan kesihatan sampai ke akhir hayat, sebab kita nak hidup beribadat dan sihat, insya-Allah. Lepas tu kita akan sa'i. Sa'i ni dia tanya semalam, nak naik motor ke nak jalan? Jangan naik motor lagi. Hayati dulu pengorbanan Hajar, cari ayat untuk Nabi Allah Ismail sallallahu alaihi Muhammad. Rasa, tapi sungguh walaupun jauh 7 km, tapi Allah bagi mudah sebenarnya. Tak rasa jauh pun kalau kita menghayati pengorbanan yang Siti Hajar buat cari anak dia, cari ayat untuk anak dia tu sallallahu alaihi Muhammad. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kalau boleh ni kata Tok Guru lah, dalam sa'i ni ambil 1-2 kali masuk dalam ruang tu, ruang hak orang tolak wheelchair. Sebab tu ialah asal sa'i tu. Lihat lebak tu dah
dah tambah lah. Tapi yang asal tu kalau boleh, bukan mesti terik, masuk sikit keluar balik. Tabarruk dengan tempat. Kalau lagi masuk tu yang kacang orang tolak wheelchair tu. Saya kata haji. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, dia masuk sikit memang berkat tempat tu, masalah Sayyidina Muhammad. Dan kalau boleh waktu mana kita sampai di daripada Safa ke Marwah, jadi kita jangan terus corona. Kalau boleh soalan selamat bagi lepas tiang tu. Tu bagi pasal kita nak ambil sampai habis. Sekalipun boleh kita tak masuk tiang pun, tapi bagi kalau boleh lepas tiang sikit. Ni pada umrah yang pertama tu kena bagi lengkap sikit. Soalan selamat umrah yang pertama ni. Kalau dulu kami boleh naik sampai atas tu. Sampai atas bukit tu. Tapi lah tak boleh lah, dia bercermin. Soalan Sayyidina Muhammad. Dan bila mana kita dah habis satu pusingan sa'i, jadi kita menghadap arah kiblat. Jadi kita bila bismillah kita sebut bismillah ya Allahu akbar. Jadi kita pun meneruskan sa'i. Insya-Allah soalan Sayyidina Muhammad pelan-pelan, minta Allah bagi kemudahan, minta Allah bagi kesihatan. Insya-Allah soalan Sayyidina Muhammad lepas daripada tu jangan lupa bertahlul. Sebab ada orang lupa bertahlul. Kena sekot kambing lah. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi itulah proses yang kita akan buat lepas daripada, sebelum saya lupa, sebelum lepas daripada tawaf, sebelum minum air Zam-Zam, main sunat tawaf. Sunat tawaf ni soalan Sayyidina Muhammad yang baiknya ialah belakang makam Ibrahim. Ibrahim yang tempat kaki Nabi Ibrahim tu, belakang daripada situlah sampai membelakang, itulah tempat yang paling afdal kita sembahyang sunat tawaf. Soalan Sayyidina Muhammad. Dan bila mana kita dah berumrah, kita nak buat tawaf, jadi tawaflah sebanyak mungkin. Kalaupun kita tak buat umrah lagi, tawaf. Lepas tawaf, main sunat tawaf 2 rakaat. Lepas tawaf lagi, main sunat tawaf 2 rakaat. Tawaf lagi, semua sunat tawaf 2 rakaat. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, bila dah kita dah masuk dah merasai sa'i yang sebenar jalan kaki, lepas tu bagi nak buat lagi tu tak menjadi kesalahan lah. Menggunakan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan Arab Saudi, iaitu menyediakan masalah Sayyidina Muhammad motor ataupun sweater untuk masalah Sayyidina Muhammad, untuk kemudahan orang ramai, insya-Allah. Semua siap duit ya, masalah Sayyidina Muhammad, insya-Allah. Itulah sikit mukadimah sebelum kita bergerak ke tanah suci Mekah, masalah Sayyidina Muhammad. Dan doakan Allah jemput semua adik-adik kita, anak-anak kita, orang kita sayang, dapat sampai ke Mekah Madinah ni seperti mana Allah pilih kita sampai pada kali ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah terima dosa, terima ampun dan taubat kita. Semoga kita masuk Mekah dalam keadaan bersih daripada dosa. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita pada kali ini dan melayakkan kita untuk masuk syurga semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah di Mekah, kita akan berkuliah lagi di musalla hotel kita tu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala-galanya berjalan dengan lancar. Amin Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.